고맙습니다. 반갑습니다. 저는 지금 브릿지 TV라는 유튜브 채널 운영하고 있는 김태훈이라고 하고요. 정식으로 좀 인사드릴게요. 반갑습니다. Alright, 오늘 이렇게 막 주말에 바쁜 시간 내주셔서 너무 감사하고요. 여러분들이 또 이렇게 날도 오늘 아주 화창하진 않았는데 바쁜 시간 내서 와주신데 그 기대에 부응해서 좀 좋은 시간을 만들어 드리도록 노력을 해보겠습니다. 오늘 제가 다룰 내용은 오늘 전체적인 오늘 행사의 주제가 이제 영어 교육을 어떻게 하면 소셜 미디어를 활용해서 할 수 있느냐인데 저는 이제 물론 그런 것도 담을 거지만 좀 여러분들에게 어떻게 하면 그 유튜브라는 플랫폼이 좋은 도구가 될 수 있는가 이런 것들을 좀 포커스를 맞춰서 여러분들한테 좀 포커스를 맞춰서 말씀을 드리고 싶어요. 교육이라는 그런 좀 거창한 목표도 좋지만 자 그래서 한번 오늘의 강의를 천천히 시작을 해보도록 하겠습니다. 제 간단한 좀 소개를 하면요. 앞서서 좀 말씀을 해주셨지만 저는 그 이문동에서 나고 이문동에서 죽을 것처럼 이문동에 참 오래 있었고요. 학부 때부터 계속 이문동에서 이제 영어학을 전공을 하고 또 이 이문동이 좀 질릴 때쯤 잠깐 떠나려고 했더니 다시 또 대학원에 오게 돼서 그때 당시에 또 좋은 연이 닿아서 박헌일 교수님 수업도 너무 도움을 많이 받았고요. 그렇습니다. 그래서 국제회의 전공을 하고 졸업을 했습니다. 지금 뭐 다양한 일을 하고 있어서 뭐 아주 간략하게만 적었는데요. 통번역 일을 프리랜싱을 하고 있고 그리고 제가 가르친 것이 정말 그 막 다 쓸어 모아서 생각을 해보니까 한 15년 정도 교육을 해왔더라고요. 처음에는 정말 아무것도 모르는 풋내기로 시작을 해서 벌써 좀 오랫동안 가르치는 일을 업으로 해왔습니다. 일단 제 브릿지 TV 혹시 보신 분? 왔어요. 고맙습니다. 네, 그래요. 일단 제 채널에 대해서 낯선 분들도 있을 수 있으니까 한번 제 소개 영상을 가져와 봤어요. 오늘 영상도 많이 볼 거고 오늘 영상 하나하나를 보실 때 그 영상들이 그냥 만들어진 것들은 아니거든요. 그러니까 좀 가까이에서 열심히 좀 관찰을 해주시면 여러분들이 나중에 유튜브 채널을 열 때 도움을 받으실 수 있을 것 같습니다. 제 채널에 들어가면 처음 딱 보시게 되는 소개 영상이에요. 좀 만들어 놓은 지가 제가 유튜브 채널 시작한 게 한 1년 반 정도 됐어요. 그래서 1년 반 전에 작품인지라 저는 보고 있으면 막 손발이 오그라듭니다. 그런데 또 여러분들은 그런 느낌은 덜 하실 것 같고요. 한번 보고 시작할게요. I'm Tam Kim. I'm a conference interpreter and English teacher from South Korea. I was born and raised in Korea. I've never lived or studied abroad. At this point, you might wonder, so where did you learn your English? Well, it's kind of a long story. When I was in elementary school, English was not included in the curriculum. Gosh, that makes me feel so old. So my parents had to hire a private English tutor for me, and they sent me to many different private language schools. And of course, I studied damn hard, which I think is the most important. Now, let me tell you why I decided to run a YouTube channel and what I can deliver. Here's the thing, I see a lot of problems in the English education system in South Korea. The biggest problem is that most teachers simply teach to the test, and I don't blame them. It's the education system that has problems, not teachers who are doing their job. Before kids go to college, they study English so that they can get a higher score on the Korean SAT. After they go to college, now they continue their English study, but again, the whole purpose of doing so is so that they can score high on standardized English tests, such as the TOEIC test, the TOEFL test, the IELTS test, and whatnot. And along the way, students fail to learn what they need to learn to speak English fluently. So I figured that I had to do something about this to break this vicious cycle
and to help you guys study English the right way. I'm going to be the bridge to your English study goals. All you need to do is cross it. So, are you guys ready to get to the other side? If you are, now let's cross the bridge. 네, 고맙습니다. 너무 오랜만에 이걸 처음부터 끝까지 봐서 저 되게 힘들었어요, 지금. 네, 이게 좀 어마어마한 내공이 필요해야 이걸 끝까지 볼 수 있습니다. 아무튼 잘 봐주셔서 감사하고요. 제가 영상을 이게 제 유튜브 채널에 처음 올라간 영상이에요. 그래서 사실 굉장히 많이 좀 서툴렀고 지금 봤을 때 그냥 그 마지막 한마디 있죠. Let's cross the bridge. 이거 빼고 다 싫어요. Anyways, so that was my first an intro video to my channel. 자, 그런데요. 일단 좀 기본적으로 통계를 좀 살펴볼게요. 보면 제가 시작한 게 유튜브에 조인한 게 17년 11월 말 이때 일단은 채널을 만들어 놓고 편집자를 구하고 있었어요. 한 달 정도. 그래서 제가 뭐 유튜브 편집을 당장 할 수는 없는 입장이었기 때문에 편집자를 구했고 12월에 이제 작업을 해서 12월에 첫 번째 영상이 이제 12월 말에 올라갔습니다. 그렇게 지금 한 1년 반 정도를 유튜브를 해왔고요. 오늘 강연을 위해서 제가 좀 제 채널의 통계를 좀 보니까 지금까지 누적 조회수가 한 742만 뷰 정도가 됐더라고요. 조금 있으면 1억 뷰가 되겠죠. 그래서 좀 빨리빨리 이렇게 좀 늘려나가는 중이고 현재로서 subscriber count는 92K, 92,000 구독자 정도를 보유하고 있습니다. 물론 이분들이 전부 다 제 영상을 보진 않아요. 구독을 하신 분들이 어쨌든 제가 이렇게 구독 버튼을 누르기까지 설득한 분들이 이 정도 된다라는 것이고요. 자, 좀 대표적인 그런 제 영상 컨텐츠를 얘기를 한다면 Learn English from your star, Learn English with your star 이런 게 있어요. 이 두 가지는 그 제가 왜 나눴느냐면 요거는 나중에 천천히 말씀을 드릴 건데 Learn English from your star는 영어를 잘하는 연예인을 다루는 그런 영상을 가지고 영어를 가르치는 거고요. Learn English with your star 그러면 풀이 너무 좁잖아요. 그래서 못하는 연예인들도 잡아서 이건 이렇게 하셨어야 됐는데 뭐 이런 식으로 가르쳐주는 영상입니다. 그리고 Food for Thoughts라는 건 제가 좀 좋아하는 게 글 쓰는 걸 좋아해요. 이번에 책을 내고 나서 이제 절필을 결심을 했는데 근데 원래는 좋아했어요. 글 쓰는 걸 좋아했고 그래서 이렇게 끄적이는 중간중간 제가 일상에서 영감을 받는 내용들을 가지고 영어로 이렇게 내용을 전달하는 그런 영상이에요. 제가 뭐 조회수를 떠나서 아끼는 그런 시리즈고요. 송 커버도 제가 하고 있는데 제 잡기가 많습니다. 어렸을 때 합창단에서 있었고요. 아무튼 그런 좀 잡기를 여기에 막 쏟아붓고 있어요. HBM이라는 거는 이제 한 발만이라는 걸 그냥 줄여서 말을 한 건데 한국인의 발음을 만져주다. 제가 요거 생각하는데 한 이틀 걸렸습니다. 그래서 한 발만이라는 시리즈도 발음 관련해서 코칭을 좀 해주는 그런 콘텐츠로 연재를 하고 있어요. 최근에는 브릿지 TV K-pop 뉴스라고 해서 지금 보면 되게 좀 엔터테인먼트적인 요소가 많다라고 느끼실 거예요. 철저하게 계산해서 이제 이런 식으로 돌아가고 있는 부분이고 그리고 Everyday English 그냥 어떤 좀 colloquialism을 다루는 콘텐츠고 Who Speaks Better English 지금은 이제 폐지된 시리즈인데 요거에 대해서는 제가 거의 끝날 때쯤 말씀을 드리도록 하겠습니다. Okay. Alright. So that was a quick introduction to my channel and myself 그랬고요. 제 채널에 대해서 이번에 또 강연을 맡은지라 여러 가지를 좀 생각을 해봤어요. 누가 내 채널을 보는가? 기본적으로는 밀레니얼 제너레이션이 많이 보고요. 지금 20대 중반에서 뭐 한 30, 40대 초반까지, 뭐 한 30대 후반까지가 많이 보고 또 Gen Xers, 그 윗세대들도 많이 보더라고요. 한 40, 50대도 제 청중층을 상당수를 차지합니다. 왠진 모르겠는데요. 아직도 미스테리하고 대부분이 여자예요. 제가 어렸을 때부터 좀 이렇게 남자애들 사이에서 인기가 별로 없었는데
mostly women. 네, 그래서 대부분 don't feel sorry for me. I'm good. 네, 그래서 mostly women. Okay? 그래서 좀 여성분들이 많은 걸로 이번에 좀 발견했습니다. 이게 사실 왔다 갔다 해서 제가 요즘 너무 막 책 쓰느라 바빠가지고 통계를 잘 안 봤어요. 근데 강연 때문에 한번 열어봤다가 깜짝 놀랐습니다. 보니까 성비가 이렇더라고요. 좀 제가 분발해야 되는 부분인 것 같아요. 한국 인구와 남녀 거의 반반인데 남성층보다는 여성층이 훨씬 더 많고요. 연령대별로 보니까 제가 10대들한테는 좀 이렇게 뭔가 흙이 아직 부족한 것 같아요. 13세에서 16세는 왜냐면 나중에 제가 유튜브에 대해서 말씀을 드릴 때 설명을 드리겠지만 유튜브에서 가장 액티브한 그런 데모그래픽 그룹입니다. 그래서 여러분들이 13세와 16세를 잡으면 다 잡았다고 보셔도 괜찮아요. 근데 I'm obviously failing there. 2.3%고요. 18에서 24세 네, 점점 이제 올라가기 시작해서 제 가장 주된 어디언스는 20대 중반부터 50대 중반까지네요. 그래서 한 30년 정도의 터울을 둔 나이대 독자분들한테 좀 제가 어필을 하고 있어요. 뭐 연령대별 특징이나 이런 것들은 천천히 또 얘기를 드리도록 하겠습니다. 국적별로 보면 한국이 당연히 압도적으로 많고 이제 미국이나 캐나다에서도 좀 보시는데 제가 이제 원래 유튜브라는 게 영어가 가장 좀 주된 랭귀지인 플랫폼이잖아요. 그래서 아예 타겟팅을 그렇게도 해봤어요. I'm still experimenting with my videos. 아직도 여러 가지를 시도를 하는데 처음에 제가 아예 이건 미국 어디언스를 그냥 치고 들어가자라고 만들었던 영상은 폭망했습니다. 조회수 너무 안 나왔어요. 너무 안 나왔고 그래서 제가 저 7.7%는 미국에 계신 어떤 재외 교포분들 이라고 봅니다. 그래서 미국에 이민을 갔지만 영어가 좀 아직 부족한 분들 이런 분들이 많이 좋아해 주시는 것 같고요. 그렇죠. 한국이 지금 80% 정도밖에 안 되는 게 좀 흥미롭죠. 미국이 거의 한 10% 가까이가 되고 그래서 좀 다양한 어디언스가 있어요. 국적도 다양하고 배경도 다양한 것 같습니다. So that's about my audience. 그리고 이제 유튜브에 대해서 좀 우리가 살펴보고 유튜브에 요즘 좀 유튜브가 핫하다는 건 알지만 좀 구체적으로 이렇게 들춰보지 않으신 분들도 많을 것 같아서 좀 몇 가지를 준비해 봤습니다. 자, era of YouTube. 네, 이건 뭐 아무도 부인할 수 없는 것 같아요. 2005년에 유튜브가 처음 이제 설립이 됐고 한 14년 정도가 지났네요. 굉장히 좀 시간이 많이 지났죠. 한국에서 핫해진 건 근래 몇 년인 것 같고요, 그죠? 2006년에 바로 다음 해입니다. 이게 데일리 뷰를 1억을 돌파해 버려요. 그때 당시에 비디오 플랫폼이 이런 게 없었어요. 지금 생각해 보면 2006년이면요. 까마득하죠. 그렇죠? 여러분들 그때 뭐 하고 있었나 생각을 해보시면 그래서 2006년에 벌써 1억 뷰를 막 뚫고 올라가는 그런 때였습니다. 워낙 미친 듯이 성장을 하던 터에 이제 구글이 같은 해 동년에 이제 인수를 해버려요. 사버립니다. 이 벤처는 장난 아니구나 하고 샀어요. 사고 나서 매우 흥미로운 게 원래 타임즈가 이제 한 해가 마무리될 때쯤에 올해의 인물 이렇게 선정하지 않습니까? 그때 당시에 타임즈가 유튜브를 올해 인물로 선정을 했었어요. 2006년. 1년. 파운데이션으로부터 1년. 그 뒤로 이렇게까지 주목을 받은 거죠. 그죠? 여기 문구를 제가 좀 글씨가 작을 것 같으니까 읽어드리면 Yes, you control the information age. Welcome to your world. 해서 유튜브니까 이제 그거를 가지고 이렇게 기사를 써낸 거예요. 굉장히 화제를 미국에서도 끌었다는 얘기고 뭐 굳이 설명할 필요 없죠. 2019년에 가장 핫한 비디오 쉐어링 플랫폼이다 라고 볼 수 있겠죠. 자, 그래서 이런 내용을 좀 봤고요. 얼마나 많이 쓰나 이게 지금 한국 통계예요. 한국 통계. 자, 한국 통계 보시면 이게 지금 유닛이 1억입니다. 1억. 그러면 333억 분을 유튜브에 쓰는 거예요. 이거는 안드로이드 유저들만 통계치를 낸 겁니다. 뭐 iOS 디바이스 쓰는 사람들은 카운트도 안 한 거예요. 근데 333억 분을 씁니다. 한 달에. 어마어마한 거죠. 여러분들 한번 생각해 보세요. 이 333억 분을 일단 감이 안 오죠? 카카오톡 하루에 얼마나 보내는지를 한번 생각을 해보시고 그거에 거의 그쵸?
100억 분을 더 쓰는 거예요. 유튜브를 보는데. 그래서 정말 어마어마하다고 볼 수 있고, 네이버도 한국에서 정말 뭐 라이벌리가 없을 정도로 독보적인 플랫폼인데도 불구하고 유튜브의 3분의 1밖에 안 됩니다. 그 정도로 어마어마한 거예요. 뭐 페이스북은 비길 때가 안 되고 다음은 지금 겨우 구석에 지금 끼어 있습니다. 그래서 정말 폭발적인 그런 성장세와 사용자들의 그 리텐션을 유지하고 있는 플랫폼이다라고 볼 수가 있겠고요. 정말 자주 나올 수 없는 성공이죠, 이 정도는. 그렇죠? 그래서 한번 통계를 정리를 해보면 monthly users가 3 million plus고요. 역시 이것도 이제 한국 Android user만 통계를 낸 거예요. 그리고 minute spent on YouTube per person, 한 사람당 1077분을 유튜브에 쓴다고 합니다. Android user들이요. 시간이 없다는 건 다 거짓말이죠. 그래서 1077분. 어마어마합니다. 아까 제가 age group에 대해서도 말씀을 드리겠다고 했는데 지금 people in their 20s가 이제 teenage 바로 다음이고요. 10대들 제가 지금 사로잡지 못하고 있는 이 10대들이 무려 112억이에요. 112억 분을 씁니다. 그 333억 분 중에서 3분의 1을 다 이 꼬맹이들이 보는 거예요. 그리고 이 꼬맹이들 엄청 로열한 거 아시죠? 광고 스킵 안 합니다. 그죠? 제가 10대들을 위해서 진짜 재롱이라도 부려야 될 정도로 어마어마한 컨슈머예요. 유튜브에서. 자, 그리고 이 112억이라는 거는 카카오톡의 4배입니다. 이 동 연령대가 카카오톡 얼마나 많이 하겠어요. 그래서 일도 안 하죠. 그냥 학교에서도 할 거고 학교 갔다 와서도 할 거고 그거의 4배라는 거예요. 유튜브에서 보내는 시간이 어마어마합니다. 그리고 20대가 그 뒤를 잇고 있고요. 흥미로운 건 이제 50대. 50대가 유튜브를 많이 봐요. 아마 이제 뭐 글쎄요, 약간 이제 인생에서 의미를 찾으면서 이제 유튜브의 비디오를 찾아보고 뭐 이러는 시기일 수 있죠. 30대는 돈을 벌기 위해서 바쁜 건지 착취를 당해서 바쁜 건지 그 다음이고요. 그 다음이 40대 순서입니다. 자, 그래서 여러분들이 만약에 유튜브 채널을 시작을 한다면 이런 다양한 요소들을 다 고려하실 필요가 있어요. 저는 이 중에서 20대, 30, 40대, 50대 이 정도를 이렇게 아우르고 있고 10대는 제 채널은 조금 이제 성격이 안 맞는 그런 부분도 있다고 보고요. 지금 상태로는. 자, 그래서 이런 통계를 좀 봤습니다. 자, 뭐 여러 가지 숫자를 봤지만 좀 실질적으로 just how big YouTube is를 한번 우리가 간접적으로 또 볼 수 있는 게 뭐가 있냐면 유튜브 스타들이 메인스트림 미디어에 나오기 시작한다는 거예요. 뭐 얼마 전에 조금의 논란이 있었던 그 벤츠라는 먹방 유튜버입니다. 이분을 제가 한 달에 건너 아는데 어마어마하게 법니다. 어마어마하게 상상을 초월해요. 어마어마하게 벌어요. 어쨌든 이 유튜브에서 이렇게 성공적으로 자리 잡은 유튜버들이 이제는 뭐 지상파 이런 방송들에 나온다는 거죠. 잠깐만 좀 우리가 한번 볼게요. 어떤 식으로 이 사람들이 비춰지고 또 메인스트림 미디어에서 또 이렇게 연출이 되는지. 이거요? 네, 거기까지 들을게요. 거기까지. 네, 주말인데. 그래서 네, 지금 보면 여기 나와 있는 방금 뭐 나온 뭐 뷰티 유튜버나 먹방 유튜버나 아니면 뭐 게임 유튜버 이런 사람들이 이제는 시장에서 예전 같은 경우는 뭐 꼭 유튜브뿐만 아니라 아프리카 TV 같은 경우도 이제 영상 플랫폼을 한국에서 이제 어떤 한 획을 차지하고 있죠. 근데 예전에는 되게 좀 거들떠도 안 보다가 이제는 이제 시대의 흐름이라는 거를 주류 미디어도 아는 거예요. 그래서 이렇게 다시 역으로 인바이트 되는 이런 상황들이 연출이 많이 되고 있습니다. 아마 여러분들도 뭐 이것 외에도 여러 가지 사례를 알고 계실 수 있겠고요. 자,
이 Awesome 하은이라는 또 유튜브 채널이 있어요. 이 친구가 재능이 대단합니다. 그래서 그 홍콩에서 열리는 거죠. 마마라고 하는 그 뮤직 어워드 페스티벌 거기에서 춤을 추는 걸로 지금 유명하죠. 저희가 시상할 부분은 바로 댄스 부분입니다. 작년에 이 순서에서 귀여운 9살 소녀가 춤으로 후보를 소개했었다고 하는데요. 그때 반응이 너무 좋아가지고 올해도 다시 초대했다고 합니다. 예, 아주 기대됩니다. 자, 10살이 되어 돌아온 댄스 천재 나한야 댄스 여자부분 후보를 보여주세요. Okay, that's one of her well-known videos. 그리고 또 하나가 있어요. 정말 최근에 나온 건데요. 이거는 그저께인가요? 릴리스된 영상이 하나 또 있습니다. 이 Red Velvet이라고 하는 아티스트인데요. 이번에 그 때 군무를 했어요. 약간 이제 노래 프로모션 차원에서 이런 걸 했는데요. 거기서도 또 춤을 춥니다. 네, 이 하은 양 같은 경우는 이미 그 엔터테인먼트 회사를 끼고 이제 활동을 하고 있고 역시 그 벌어들이는 수입이 어마어마합니다. 제가 지금 4살짜리 딸이 있거든요. 저는 아주 큰 그림을 그리고 있어요. 그래서 이제 이 종아리를 자주 단련을 시키고 있고요. 저의 리타이어먼트 플랜입니다. 네. 그래서 실제로 하은이네 부모님들이 거의 뭐 정확히는 제가 팩트를 한 번 더 확인을 해봐야 되는데 제가 알기로는 전적으로 서포트하는 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 뭐 일하는 게 의미가 없어요 부모님이. 딸이 훨씬 낫습니다. 그죠? 그래서 네 어마어마한 그런 조회수와 또 이런 팬덤을 누리고 있고요. 자, 그 다음을 한번 보겠습니다. Enough of that. Okay. 자, 그 다음 이제 저입니다. 저예요. 저 브릿지 TV예요. 네. 저도 TV에 나왔어요. 자, 아주 짧습니다. So, whoops, video failure. 발음 전문이 아닙니다. 그래서 많은 도움이 드릴 수 있을 것 같아서. 네, 제가 그 전체는 저작권이 걸려가지고 이렇게 짧게 제가 스크린 캡처했던 것만 좀 가져와 봤는데 발음 전문이라는 컨셉으로 나갔어요. 저 가운을 제가 주문을 했거든요. 근데 여기 보통은 피부과 전문의라든지 뭐 교정과 전문의 이런 걸 박아요. 근데 거기 이제 주문을 할 때 문구를 쓰게 되어 있거든요. 발음 전문이라고 쓰면서 어찌나 자괴감이 들었는지 모릅니다. 제가 설명을 했어요. 문자를 보냈어요. 문자를. 방송용입니다. 저 이상한 사람 아닙니다. 이렇게요. Anyways, so yeah. 최근 이제 종영이 잘 됐고요. 그래서 EBS 쪽에서 이렇게 영어 관련 콘텐츠도 하게 됐고 역시 유튜브를 보고 연락을 받아서 섭외가 된 그런 케이스예요. 자, 그 다음 이제 출판업계 이야기를 좀 해볼게요. 그 박망리 할머니 영상 뭐 좋아하시는 분들도 있을 수 있고 저는 개인적으로 많이는 못 봤는데요. 너무 많이 들어서 같은 이제 유튜버로서 근데 일단 연령대가 굉장히 높은데도 불구하고 너무 잘하고 있다는 게 정말 대단한 것 같아요. 아무나 할 수 있는 게 아니죠, 그죠? 이번에 또 책도 내셨는데 보통 뭐 장르를 따져서 랭크를 뭐 따지고 이러지 않습니까? 그런 거 없이 그냥 전체 출간된 책들 중에서 베스트셀링 북스로 지금 엄청나게 상단에 랭크되어 있어요. 그래서 어마어마한 그런 기록을 내고 있고 심지어 유튜브 CEO가 와서 만났습니다. 직접 와서 이 할머니를 찾아왔어요. 정말
어마어마한 그런 업적이라고 할 수 있겠죠. 자, 그게 있고 그 다음 또 저예요. 또 제 얘기할 거예요. 제가 얼마 전에 책을 냈는데 그 책 제목이 습관 영어입니다. 근데 지금 저게 교보문고에 베스트셀링 하는 이제 외국어 서적 탑 4예요. 이게 책 나온 지 한 3, 4일 후에 있던 그 통계인데요. 제가 언제 저 순위가 떨어질지 몰라서 빨리 캡처해놨어요. 예상대로 저기서 좀 밀렸습니다. 지금 새 책들이 나와가지고. 근데 어쨌든 딱 나오자마자 상단에 제가 딱 랭크가 돼서 기쁜 마음으로 이렇게 딱 봤어요. 근데 왜인지 모르겠지만 외국어 섹션의 1위가 국어사전이더라고요. Just crazy. 그리고 나머지 2, 3, 4위가 그러면 이제 영어 책 중에서 사실상 1, 2, 3위라는 얘긴데 저 소피 반이라고 하는 분도 유튜버예요. 그리고 올리버 쌤이라는 사람도 유튜버고 그 다음 브릿지 TV 저도 유튜버죠. 그러니까 이게 출판업계에서도 엄청난 그 변화를 주고 있다라는 거예요. 뭐 예전처럼 뭐 큰 뭐 학원이 이렇게 큰 출판사를 끼고 내는 책들 이런 거 말고 유튜버들이 뚫고 올라가고 있다는 겁니다. 이거는 상당히 말해주는 그 시사하는 바가 큰 것 같아요. 자, 그리고 워낙 핫하다 보니까 이젠 아예 연예인들이 유튜브를 하죠. 그쵸? 저 같은 경우는 이게 왜 많은 분들이 BTS 하면 방탄만 떠올리시는데 behind the camera가 있잖아요. 그죠? behind the screen, right? behind the screen. 그 숨겨진 일들이 어마어마하거든요. 한 영상의 그 흐름을 자연스럽게 만들어내기 위해서. 근데 신세경 씨는 그냥 카메라를 켜놓기만 했어요. And it worked. That was enough for her. 신세경 씨니까. 한번 볼까요? 오늘은 땅콩버터 쿠키를 만들어 봅시다. 오늘은 땅콩버터 쿠키를 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 일반인이 저렇게 하잖아요. 폭망합니다. I guarantee. 일반인이 저렇게 하면 폭망하지만 신세경이기 때문에 어마어마한 조회수가 나왔어요. 이 영상이. 네, 그렇죠. 이게 조회수가 왜 높은지 저는 아직도 그 신세경 씨라는 걸 제외하고는 찾지 못했습니다. 네, 미스테리예요. 아직도 미스테리고 또 신세경 씨만큼 또 유명한 그 유튜버가 이제 개그맨 강유미 씨인데요. 너무 놀라요. 난 그거. 엄마 혹시 개그맨 남편 어때? 개그맨. 누구 있어? 개그맨 누구 돈 빠졌어? 응? 유민성 어때 유민성? 유민성? 괜찮지? 괜찮아? 아, 그러니까 아무리 괜찮지, 엄마들. 진짜? 그럼, 엄마들은 괜찮아. 저 건강검진 어떻게 받았잖아. 응. 네. 이제 인사가 드렸습니다. 네. 제가 진작에 좀 해야 되는 네. 오케이. 그래서 그 개그맨 분들도 사실 이제 설 수 있는 그런 자리들이 많이 줄어들다 보니까 그렇죠. 이 코미디의 영역도 많이 좀 정말 이렇게 변화하고 있는 것 같아요. 예전처럼 되게 좀 꽁트식 뭐 이런 것들이 점점 안 먹히기 시작하고 시청률이 떨어지고 이러니까 유튜브로 나오기 시작했습니다. 그래서 가장 좀 뭐랄까 선발주자처럼 나왔던 분 중에 한 분이에요. 강유미 씨는. 그래서 매우 성공적으로 잘 하고 계시고. Okay. Alright. So 네, 임신했어까지. 그래요.
이렇게 많은 그 흐름이 다 하나의 어떤 점을 향해 수렴하고 있지 않나라는 생각을 해봐요. 그게 바로 이제 구글의 예측과도 맞아 떨어지는데 이게 뭐 한국에서만 국한된 트렌드는 당연히 아니고요. 2006년에 이미 유튜브는 미국에서 굉장히 컸지만 지금은 정말 어마어마하게 커졌고 지금 여기 통계만 보더라도 그렇죠. 트위치라고 아마 아시는 게임 하시는 분들은 아실 거예요. 게임을 하면서 약간 방송을 하는 그런 플랫폼인데 역시 유튜브의 어떤 대항마 정도라고 보시면 되고 유튜브는 그냥 solely 비디오에만 이렇게 집중을 하는 플랫폼이죠. 자, 아마존하고 슬링이나 HBO 같은 경우 지금 보면 비교가 안 돼요. 그죠? 그래서 이게 지금 넷플릭스를 뺀 넷플릭스는 워낙 그 TV나 영화 이런 쪽을 다 꽉 잡고 있기 때문에 넷플릭스를 뺀 통계고요. 넷플릭스를 포함해도 지금 전체 쉐어에서 유튜브가 차지하는 걸 보면 other로 묶인 것에 거의 맞먹을 정도, 거기에 비견할 정도의 그런 시장 보유율을 가지고 있습니다. 그래서 구글이 예측한 것이 무엇이냐면 2020년이 되면 주류 미디어 다 잡힌다라고 이렇게 호언장담을 했어요. 근데 뭐 구글처럼 큰 회사가 데이터 없이 헛소리를 하진 않겠죠. 정말 데이터가 받침해주고 있고 이게 큰 흐름이다 라고 볼 수 있을 것 같습니다. 어떻게 보면 유튜버들이 메인스트림 미디어에 나가고 또 메인스트림 미디어의 어떤 셀러브리티들이 다시 유튜브로 나오고 이런 현상들은 그걸 좀 이렇게 반영해주는 트렌드인 것 같고요. 자, 그렇습니다. So it's mainstream, obviously. 그럼 이제 좀 성공 사례들을 이제 한번 살펴볼까 해요. 어떤 사람들이 다시 오늘의 좀 주제로 돌아와서 제가 여러분들한테 포커스를 맞추겠다고 했습니다만 어쨌든 전체적인 그 팀에 맞춰서 영어 교육에 포커스하고 있는 유튜버들을 좀 성공적인 케이스들을 예를 들어 보겠습니다. 저도 끼워놨어요. 네. Alright. 아마 유튜브 많이 하시는 분들은 이렇게 recognize 할 거예요. 올리버 쌤이라고 하는 1.1 million subscribers. 장난 아니죠? 한국에서 최대 subscriber를 보유하고 있는 영어 교육 채널이고요. 그리고 Live Academy라고 하는 그런 채널이 또 있어요. 약 53만 구독자. 그리고 영알람이라고 하는 이 채널이 또 한 64만 구독자. 그리고 아란TV가 38만, 약 39만 정도. 그리고 날라리 데이비가 한 22만. 개인적으로 제가 친분이 있는 분들도 좀 있는데 네, 여기에 놓으니까 제 채널이 너무 좀 작아 보입니다만 워낙 그 오래 하셨던 분들이고 뭐 단연간 이렇게 쌓아놓은 여러 가지 노하우들이 있으실 거예요. 자, 제 채널은 again 92K 지금 정도 subscriber를 가지고 있고요. 자, 한 영상들을 보면서 아마 여러분들이 유튜브를 시작을 해서 나는 영어 교육 채널 열겠다 하면 제일 먼저 이걸 샘플로 보셔야 될 채널들이에요. 왜냐면 가장 잘 되는 데는 이유가 있으니까. 그죠? 자, 그래서 올리버 쌤을 한번 보면 현재 한국에서 영어 교육 채널로는 가장 크고요. 그리고 콘텐츠도 정말 많고 오랫동안 해오셨고 특징은 영어를 가르치는 미국인인데 한국어로 가르친다는 거예요. 거꾸로 생각해보면 되게 어려운 일이죠. 그죠? 한국어를 영어로 외국인들한테 가르치는 격이니까. 그런데 참 잘해요. 티칭도 잘하고 그리고 캐릭터도 잘 잡았어요. 약간 교회 오빠 같은 느낌. 그래서 영어 교육과 미국 문화를 주로 다루는 그런 채널입니다. 영상을 하나 샘플로 가져와 봤어요. 한번 보시죠. 리마쌤입니다. 여러분, 여러 휴가 계획 있으세요? 친구랑 방으로 놀러 가실 거예요? 아니면 가족이랑 방으로 놀러 가실 거예요? 아이고, 그렇네요. 친구랑 수영 앞에 놀고 싶어요. 근데 여러분 놀고 나면 햇빛을 많이 보잖아요. 이렇게 피부가 타서 감염됐을 때 뭐로 뭐라고 할 수 있을까요? 혹시 Hey, Joe. How was your vacation? 완전 재밌었어요. Thailand was a lot of fun. Wow. Did you go to the beach? 예. 그래서 얼굴 완전 다른 것 같아요. My face got burned. 제 얼굴이 까매졌던 거예요. My face got black. Okay, so that's how it goes. 이 올리버 쌤 채널에서는
이런 좀 한국 사람들이 많이 이분이 한국에 살았었어요. 그리고 한국 공부를 되게 어렸을 때부터 했대요. 그래서 이 한국 사람들이 헷갈려할 만한 포인트를 잘 잡습니다. 그게 좀 포인트예요. 결국은 딱 봤을 때 사람들이 실수할 만한 것들을 골라서 만들어주니까 영상의 조회수가 잘 나오는 거죠. 그래서 이제 이런 올리버 쌤의 채널이 있었고요. Not that. Oops. 자, sorry about that. 지금 버튼 하나 잘못 눌렀는데. Okay, now we get. Alright. 자, 두 번째로 우리가 볼 채널은 라이브 아카데미입니다. 자, 라이브 아카데미라는 이 채널은 그 빨간 모자 선생님 이렇게 많이 알고 계실 수 있어요. 항상 빨간 모자를 저게 좀 여러 개 할 텐데 그 빨간 모자 항상 저렇게 뒤집어 쓰고 나오셔서 약간 그 캐릭터를 만든 거죠. 저는 원래 제 머리 스타일이 캐릭터였는데 이번에 머리 스타일 바꿔서 캐릭터가 사라졌다는 얘기도 있어요. 아무튼 anyways 여기 제가 뭐라고 써놨냐면 straight up educational 이라고 했어요. 그냥 이분은 딴 거 별로 신경 안 쓰는 것 같고요. 그냥 가르치는 것에만 몰두하시는 분이에요. 제가 이 분에 대해서 또 이따가 얘기를 더 드리겠습니다. 일단 한번 영상 한번 보시죠. 자, 오늘은요, 외국인들은 일상적으로 정말 많이 쓰는 말인데 우리나라 사람들은 그에 비하면 잘 사용하지 못하는 부동사를 하나 배워볼게요. 바로 put together이라는 부동사예요. put together something. 이거는요, 크게 두 가지 방식으로 쓰이는데요. 말 그대로 구동사로 쓰이기도 하지만 동사가 아닌 부사절로 쓰기도 해요. 이 부사절로 쓰는 거는 맨 마지막에 따로 별도로 저희가 확인을 할 거고요. 일단 이거를 구동사로서 우리가 어떤 의미로 언제 어떤 상황에서 어떤 의미로 사용하는 동사인지 지금부터 예문을 통해서 볼게요. 오케이. 여기까지 봤을 때 우리가 느낄 수 있는 거는 it doesn't even try to be funny. Right? 그냥 딱 카메라 켜고요. 자기 할 말 계속 해요. 교육적인 얘기를 계속 하는데 이 채널이 되게 놀라운 것은 그 fun이라는 게 아예 없어요. 그냥 정말 information. 근데 잘 돼요. 잘 되고 그리고 제가 처음에 이분의 영상을 봤을 때 살짝 충격을 받았던 게 저는 좀 약간 aesthetics 이런 것도 좀 신경을 많이 쓰거든요. 영상을 만들 때. 이분 지금 보면요. 뒤에 가면 좀 약간 난리가 나요. Together a new set of guidelines. They were able to put together a new set. It gets worse. Proposal. And worse. And worse. She is smart. She is smart. Every single video of his, just like that. 근데 아까 전에 구독자 기억나세요? 58만이요. 제 채널 규모의 거의 한 6배 가까이 되는 거예요. 어마어마하죠. 자, 그래서 이분은 애초에 사람들한테 expectation을 나는 웃길 생각 없고 너희한테 영어를 가르쳐 주겠다. 들어와라. 이렇게 해서 정말 그냥 진지하게 유튜브 앞에서 공부할 사람들을 붙잡은 거예요. 제가 요거를 이제 이분의 이런 에디팅을 보면서 좀 시간이 지나면서 약간 정제가 되지 않습니다. 네, 지금도 이런 식으로 좀 하고 계세요. 나중에 얼굴도 가려요. 네, doesn't care. 그렇죠? 그래서 제가 straight up educational이라고 한 거고요. 자, 여러분들 이런 좀 성공 사례들을 보면서 내가 유튜브 채널을 시작한다면 나는 어떤 쪽이 가장 나의 스트렝스를 잘 보여줄 수 있을까 좀 고민을 한번 해보세요. 자, 영알람이라는 채널인데요. 제가 그 10대와 그리고 남성분들한테 약한 것과는 달리 이분은 10대 남성분들한테 강합니다. 어마어마해요. 한번 유튜브 라이브를 켜면 남자만 들어와요. 남자들끼리 막 크리스마스 이브 때 라이브 하면서 서로 막 그러고 있어요. 그죠? So, 영알람 채널에 가면 영어 알려주는 남자 이렇게 시작을 했는데 English, Football, Culture, Travel, Party 이렇게 되어 있어요. 이분이 영국에서 이제 유학을 하던 유학생인데 거기 가가지고 채널을 시작을 한 모양이에요. 그러면서 처음에는 그냥 완전히 에듀케이셔널한 것만 만들다가 점점 이 풋볼 같은 것도 막 넣더니 요즘은요 채널 들어가 보면 영어는 언제 약간 이런 느낌이 조금 있습니다. 근데 보면은 그래서 되게 엔터테인먼트적인 요소를 강하게 가지고 있는 그런 채널이고요.
아까 전에 봤던 그 라이브 아카데미하고는 좀 성격이 많이 다르죠. 근데 정말 젊은 남성분들 사이에서 인기가 대단해요. 이 해외에서 대체50 방구하기 이것도 영어를 어떤 식으로 알려주나 한번 볼게요. 자, 이제 숙소를 찾아서 저희가 대체 없이 예약을 안 하고 왔어요. 이부터 제가 영어 좀 알려드려야 될 것 같은데 기본적인 표현들 알려드릴게요. 뭐 시간에 막 썼다지 그냥 영어. 우리 맨날 그래요. 자, 이제 숙소에 들어가서 어차피 러시아 분들 영어를 잘 못할 수도 있잖아요. 네. 모두 다 영어를 하는 건 아니에요. 여기까지 와서 영어 할 필요 없어, 솔직히. 영어 잘해도 너무 먹고 살고. 방금 막 우리 같은 사람도 있을 거란 말이에요. 예약도 안 하는 사람들. 어쩔 수 없잖아요. 근데 무슨 생각으로 예약을 안 하는 우리 안 했잖아요. 우리도 멋있는 것 같아요. 그래서 들어간다. 두루뭉거리죠. 들어가서. 내가 여기서 한 이틀 정도 머물렀던 사람인 것처럼 행세를 하는 거죠. 늘 주선방으로. 영국이나 미국이나 영미권에서는 리셉션이라고 했어요. 리셉션. 접수 이런 접수하는 거 막 그런 느낌인데 네, 그 영어 단어 나오기까지 1분이 걸렸네요. reception. 오케이. 사전에 치면 바로 나오는데 1분을 기다려서 이제 나왔어요. Anyways, it's fun to watch. 되게 재밌잖아요. 재밌고 그리고 자기 어디언스가 뭘 좋아하는지 알아요. 아주 명확하게 이해하고 있고 그걸 파고드는 그런 유튜버라고 보시면 됩니다. 배울 점 역시 있죠. 그리고 다음이 아란TV입니다. 아란TV 같은 경우는 that's gotta be updated there. 풋볼 아니에요. 저거 지금 지워야 되는데 안 지워졌어요. 그 스스로를 edutainer라고 self-proclaimed, she's a self-proclaimed edutainer라고 부릅니다. 아마 이 영상 보신 분들 많을 것 같아요. 쓸데없이 노래를 잘하죠. 저는 아란쌤하고는 좀 개인적으로 친분이 있는데 직접 뵙기 전까지 좀 약간 뮤지컬 이런 거 전공하셨는 줄 알았어요. 노래를 너무 잘하셔가지고. 근데 여러분 유튜브에서 살아남으려면 이런 탤런트들도 되게 중요하다라는 거, 그쵸? 사람들이 유튜브를 켤 때 심리가 그렇잖아요. 그 하루 일과 끝나고 전철에서 켜면서 오케이, 공부를 시작한다 이러지 않거든요. 그쵸? 보통은 딱 여는데 뭔가 이런 재미 요소가 너무 없으면, 그래서 제가 그 라이브 아카데미의 사례가 너무나 독특하고 참 특이하다라는 거예요. 그죠? 정말 straight up informational 한 것만 해도 먹히는구나. 근데 거기까지 가려면 진짜 힘들었을 거예요. 제가 뭐 단언컨대 안 봐도 훤합니다. 얼마나 오랫동안 그 정말 이렇게 정말 작은 조회수를 견디면서 거기까지 갔을지. 자, 근데 한 번 이제 딱 뭔가 딱 처음에 터져주니까 쭉 가게 된 거죠. 그래서 굉장히 역시 엔터테인먼트적인 요소들을 많이 하고요. 이분은 또 스케일도 장난 아니에요. 하면은 저번에는 그 롯데타워인가요? 거기 수족관을 그냥 빌려가지고 거기서 인어공주 송커버를 하고 이럴 정도로 스케일이 큽니다. 그래서 한번 하면 약간 제대로 하시는 스타일이라서. 자, 그렇고요. 역시 edutainer라고 스스로 불러도 전혀 손색이 없는 그런 분이에요. 그리고 또 이분이 이미 영상에서도 얘기하기 때문에 뭐 사적인 얘기지만 말씀을 드리자면 미국인과 결혼을 했어요. 그래서 지금은 잠시 미국에 가 계십니다. 그래서 그런 미국 문화에 대한 그런 에티켓, 뭐 사람들이 모를 만한 거 이런 것도 많이 설명을 해주고요. 그 다음이 이제 날라리 데이브예요. 날라리 데이브 같은 경우는 이제 미국의 태생인데
어렸을 때 많은 분들이 이제 교포인 줄 알아요. 근데 뭐 교포라는 것도 depending on how you define 교포, 교포라고 볼 수 있지만 어쨌든 American citizen인 건 맞는데 한국에 한 중학교 이후인가 뭐 그쯤 돌아왔어요. 돌아와서 그때 배운 걸로 지금까지 이제 하고 있는 건데 최근에는 좀 블로깅을 많이 하고 있습니다. 블로깅을 비디오로 한다 그래서 블로그라고 하고 한국에서는 브이로그라고 하죠. 그 발음이 없으니까. So 가장 날라리 데이브가 오늘의 날라리 데이브까지 되기까지 좀 원동력이 됐던 콘텐츠를 하나 가져와 봤어요. What's poppin' 나는 팬나는 내가 back again 돌아왔습니다 여러분들. Upon hearing the news that BTS has attended the Grammys, one of the biggest music awards ever, I immediately started searching YouTube in search of their English interviews. Just because all my subscribers are so curious about how good RM is in English. And I realized that they've been bombarded with millions of English interviews, but I decided to just pick a couple where their English skills shine the most. Before we get into it, did you guys actually know that BTS is the first Korean artist ever to be invited as a presenter in Grammy? They just never failed to blow the armies away. Enough about the merit, let's get into the English skills. 이틀 전에 BTS가 그래미 어워즈, 전 세계에서 가장 큰 음악 시상식에서 프레젠터로 초대를 받았다는 뉴스를 받았어요. 이 뉴스를 보자마자 RM은 또 이 자리에서 얼마나 인터뷰를 엘로კვ엔트하고 간지나게 했을까라는 생각이 궁금해져서 또 인터뷰 영상을 몇 개를 봤는데 자, 그래서 보면은 이 영상이 어떤 식으로 보통 구성이 되냐면 이런 식입니다. You guys are such an inspiring story, I think, for a lot of people who want to kind of make music and go out there and enjoy themselves. In particular, you know, you're it's just like, what advice you give them, having achieved so much success already, and you're right at the start? RM으로 살기 힘들어요, 그죠? 지금 막 거의 속사포처럼 말을 하고 있는데, 그렇죠? 그러니까 allow 타임이 얼마 안 되니까 막 기자는 막 때려 넣는 거죠, 질문을. 자, anyways, 뭐 이런 식으로 이제 연예인 영상을 틀고 거기에 약간의 원래는 이제 리액션 비디오 같은 장르가 있잖아요. 어떤 뮤직비디오나 이런 걸 보면서 basically it's about freaking out. 그죠? 보면서 막 눈물 흘리고 감격하고 막 이런 건데 그게 약간 좀 심리적으로 사람들한테 공감대를 사는 게 있어서 인기가 많죠. 이런 콘텐츠를 이제 영어 교육에 접목을 시킨 거죠. 영상을 보면서 거기에 리액트 하면서 영어 팁을 주는 거. 자, 이런 걸로 상당히 많이 그 팔로워들을 구축한 그런 케이스입니다. 참고로 날라리 데이브님도 제가 개인적으로 아는데 이분 같은 경우는 원래 네이버 블로그에서 활동을 했었어요. 그래서 이미 팬층이 좀 있는 상태에서 유튜브로 들어갔습니다. 그래서 여러분들이 생각을 하기에 유튜브라는 걸 이렇게 좀 단독 플랫폼으로만 생각하시기보다는 좀 다른 플랫폼들과 연동할 수 있는 플랫폼으로 생각하시면 훨씬 더 여러분들이 하기에 따라서 성장이 빠를 수 있지 않을까 그런 생각을 해보고요. 오래 기다리셨어요. 좋아요. 다시 접니다. 기승전 브리즈 TV죠. Alright, so hands down the best channel 라고 적었어요. Alright, 제가 아까 전에 인트로 비디오에서 설명을 드렸다시피 제가 처음에 채널 만들 때는 솔직한 마음은 뭐였느냐면 제가 통번역 강의를 하는 이 사교육 업계에서는 사실 뭐 자리를 잡았기 때문에 뭔가 더 다양한 어디언스들한테 다가가고 싶었어요. 그게 좀 컸고 거기에 대한 좀 갈증이 있었고 그리고 또 하나는 약간 제가 이거는 정말 처음 말씀드리는 것 같은데 제가 브릿지 TV가 제 첫 채널이 아니에요. 모르셨죠? 그쵸. 이 채널 전에 지금 이름은 좀 민망한데 Interpreter with Style 이렇게 해가지고 하나 했다가 거의 제대로 시작도 못하고 끝냈던 것 같아요. 그때 뭐 크로마 키 하는 방법 막 그런 그린 스크린이라고 하잖아요. 그거 막 집에다가 걸어놓고 찍고 난리를 치다가 결국은 그냥 안 해! 이러고 접었던 그런 적이 한 번 있었어요. 그리고 이제 두 번째 다시 이를 갈고 준비를 했던 게 브릿지 TV입니다. 그리고 또 하나 이제 제가 생각했던 게 그거예요. 저는 아까 인트로 비디오에서 잠깐 말씀드렸다시피 저는 외국에서 영어 공부한 적이 없어요. 그래서 제가 근데 어떻게 보면 좀 되게 특이한 케이스라는 거죠. 그래서 저 같은 케이스가 중간에서 다리가 되시면 어떨까라는 그런 생각을 해서 열게 된 채널이고 지금 보시는 영상 썸네일을 좀 잘 봐주세요. 썸네일 나중에 얘기를 좀 할 테니까
그리고 제가 거기 뭐라고 써놨냐면 이걸 모르니까 영어 발음이 안 좋죠 라고 써놨어요. 자, 아까 얘기했던 한 발만 콘텐츠입니다. 발음 관련 콘텐츠예요. What's up, bossers? 여러분 안녕하세요. 브리시TV의 김태훈입니다. 자, 또 다른 한 발만으로 돌아왔어요. 자, 오늘도 지난번에 이어서 오잉글리시가 제공하는 영어 콘텐츠를 가지고 발음 공부 해보도록 하겠습니다. 네, 오늘은요, 이 공항에서 일어나는 일 지난번에 이어서 레슨 2를 한번 보면서 또 짧은 대화를 살펴보고 또 발음 여러분들 공부할 수 있는 포인트 잡아드리도록 할게요. 자, 바로 한번 들어가 보죠. I think I lost my passport. Did you lose? 형사라는 것은 이미 쓰인 명사를 대체해주는 문법 장치입니다. 그래서 대명사들은 전부 다 강세를 주지 않아요. 자, 다시 한번 기능어는 강세를 주지 않고 내용어는 강세를 준다. 자, 그럼 여기서도 한번 거기에 맞춰서 적용을 해보도록 하겠습니다. 자, I라고 하는 거 대명사죠? 그러면 강세를 주지 않아요. I. 자, 그런데 think, 생각하다 라는 뜻을 갖는 think 이 부분은 내용어예요. 그럼 힘을 받아야죠. I think 그죠? 그 다음 또 I가 나옵니다. 다시 떨어질게요. I 그 다음에 I lost 잃어버리다 lose의 과거죠. 그러면 역시 이제 내용어기 때문에 힘을 받아야 돼요. 자, 이런 식이에요. 제가 오늘 굳이 out of all the videos that I made so far 이 한 발만을 딱 고른 이유가 있어요. 특히 이 편을 고른 이유가 있습니다. 나중에 설명을 드릴게요. 그래서 and about my hairstyle there. 제가 원래 저는 군대 갔다 온 이후로 머리를 길러본 적이 없어요. 군대에서 워낙 막 제가 이제 크투사로 복무를 했는데 미군들이 머리를 정말 이렇게 바짝 자르거든요. 근데 그게 익숙하니까 나오니까 못 기르겠는 거예요. 적응이 안 되는 거예요. 그래서 전 항상 머리가 정말 짧았어요. 근데 유튜빙을 하면서 머리 좀 길러달라라는 이런 여론에 못 이겨서 10대들을 끌어볼까 하고 내렸지만 내 10대들은 아직 끌려오지 않았어요. 네, 10대들이 좋아하는 이런 헤어스타일을 연구 중입니다. Anyways, I was stupid. 네, 그죠? 다음으로 한번 넘어가 볼게요. 자, 그래서 좀 대표적인 그런 사례들을 봤고요. 그쵸? 계속 한번 그러면 여러분들이 이런 여러 가지 그런 트렌드를 받고 동향을 봤는데 과연 해야 되느냐, 유튜브를 해야 되느냐. 사실 되게 커밋하기 힘들거든요, 처음에. 한 가지 제가 오늘 중간중간에 넣은 저와 관련된 콘텐츠들은 다 이유가 있어요. 그것들을 넣은. English Survival이라고 하는 제가 의사 컨셉으로 나왔던 그 방송 있죠. 사실 이제 4년 정도 앞으로 거슬러 올라가서 제가 통번역 강의를 좀 많이 하고서 역시 약간 딴 데를 좀 보고 싶었을 때 그때 제가 EBS에 메일을 보냈어요. 나 EBS 나가고 싶다. 나 좀 써라. 입식을 당했습니다. 제가 뭐 통번역 그 강의하는 업계에서는 알려져 있었지만 사실은 EBS에서 데려올 만한 뭔가는 없는 거예요. 그래 이 사람 뭐 통번역 대학원 나왔고 통역 강의하는 사람들인데 오케이 그러고서 근데 이제 약간 그 방송업계가 어떻느냐면 항상 끼고 뽑아요. 그러니까 아는 사람이 이렇게 소개하고 아는 사람이 이렇게 소개하고 그래서 사실 그걸 뚫고 들어간다는 게 인맥 없이 뚫고 들어간다는 게 되게 어렵거든요. 저도 한번 그냥 뭐 미쳐봐야 본전 아니야 라고 메일 보내봤다가 이제 회신이 없었죠. 그리고 나서 제가 유튜브를 하고 제가 점점 더 알려지니까 먼저 연락이 오는 거예요. 제가 거절한 방송도 되게 많아요. 근데 연락이 정말 많이 옵니다. 지금도 비즈니스 관련 컨택이 계속 와요. 그래서 여러분들이 굳이 나서서 나를 프로모트하지 않아도 알아서 찾아오게 된다라는 거죠. 유튜빙을 해야 하는 이유 중에 하나겠고요. 그 다음 제가 아까 말씀을 드렸었는데 저는 합창단에 있었어요. 그리고 또 어렸을 때 그 댄스 팀에 있었거든요, 제가. 저희 어머니께서
어찌나 싫어하셨던지. 그래서 고등학교 때까지 진짜 춤을 췄어요. 그래서 저희 어머니께서 너를 죽여버리겠다 이래가지고 어머니 그럼 그만두겠습니다 이러면서 이제 그 이후로는 춤을 춘 적이 없습니다. 그런데 이번에 또 그 엑소 작사가분하고 같이 콜라보를 해서 또 어찌어찌 하다 보니까 춤추는 영상까지 또 만들게 됐고, 제가 가지고 있던 여러 가지 기량을 제약 없이 제가 표출할 수 있는 장인 거예요. 처음에 제가 유튜브를 시작했을 때 그만두지 않을 수 있었던 거는 즐거웠어요. 그냥 그런 나의 재능들을 이렇게 다 표출하고 한데 모아서 뭔가를 창조해내는 그 과정이 너무 즐거웠어요. 그래서 여러분들도 아마 그런 게 있을 겁니다. 난 어렸을 때 화가를 꿈꿨지만 뭐 나의 가족을 위해 포기했지 뭐 이런 거 있을 수 있어요. 그거랑 영어 교육을 접목시킬 수 있다 이거죠. 제가 그냥 막 이렇게 딴따라처럼 춤을 춘 게 아니고 영어 가사를 다 트랜스레이트해서 라임까지 맞춰서 트랜스레이트해서 그걸 분석하는 것까지 나중에 팔로우업으로 만들었어요. 이제 그런 식으로 영어 교육과 여러분들이 가지고 있는 좀 아껴둔 재능 이런 걸 어떻게든 접목시켜 볼 수 있다. 제가 Food for Thought라는 것도 컨텐츠를 말씀드렸는데 좀 글 쓰는 걸 좋아하니까, 근데 뭐 사람들이 봐주지 않으면 저 혼자 보는 거잖아요. 그걸 써서 정리해서 영상으로 만들면 사람들이 봐주고 좋아해주고 거기서 오는 또 보람이 굉장히 커요. 자, 그 다음 Flexible working hours. 네, 이거는 약간 어떻게 보면 좀 misleading 할 수도 있습니다. 왜냐면 이 work-life balance 따위를 이제 잊어버리셔야 될 수도 있어요. 여러분들 채널이 커지면 커질수록 카메라를 손에 자꾸 들고 다닙니다. 그래서 저도 한 번은 1년에 제가 한 번 정도 겨우 휴가 갈 시간을 내는데 연말에 그때 제가 가져간 게 영상 편집용 랩탑이랑 카메라랑 그 렌즈통이랑 막 이런 걸 다 들고 갔어요. 그래서 자칫 잘못하면 내 개인 시간을 다 잡아먹을 수도 있지만 여러분들 성향에 따라서, 저는 약간 그런 타입이라 그렇게 됐던 것 같고 여러분들 성향에 따라서 하고 싶을 때 딱 하고 또 쉬고 싶을 때 쉬면 돼요. 그런 좀 you can work at your own pace 그런 장점이 또 있겠고요. 자, 이건 좀 약간 되게 처음 공개하는 건데 제 웬디 vs 제니 영상이 있어요. 그 영상에 번 돈입니다. 3,054달러죠. 300만 뷰가 나왔어요. 저 영상이. 그때 제 채널이 구독자가 400명이었어요. 저 브릿지 TV는 이것 때문에 있다고 해도 과언이 아닙니다. 이 영상이 정말 잘 됐고 그리고 굉장히 controversial 했고요. 그래서 살면서 안 먹어본 욕 다 먹어본 것 같아요. 이 영상 만들고서. 그 얘기도 좀 이따 많이 하겠습니다. 근데 어쨌든 이게 지금 보시면 스트림이요. 근데 제가 이 영상이 올라간 그 시점에는 my channel wasn't monetized at the time. 무슨 말이냐면 돈을 하나도 못 벌었어요. 첫 한 8개월 동안 0원. 근데 기회비용과 뭐 장비, 편집자 월급 돈은 계속 나가요. 근데 제가 7개월, 8개월을 버텼어요. 그러다가 이 영상 하나로 뱀, 퀄리피케이션 다 되고 그 다음에 이제 모네타이즈 될 수 있었죠. 지금 보면 이 돈이 중간에서 튀어요. 원래는 여기 이만큼 있었어야 돼요. 그 픽타임은 돈을 하나도 못 받았어요. 물 다 빠지고 번 게 저겁니다. 근데 보면 계속 중간에 이렇게 올라가죠. 이게 되게 그 효자 같은 콘텐츠예요. 한 달에 그래도 한 30-40만 원씩 꼬박꼬박 들어옵니다. 여러분 이거 한 10개 있다고 생각해 보세요. 그러면 일을 좀 덜 해도 되겠죠. 그죠? 만약에 그렇게 계속 돌아가는 영상이 있다고 한다면, 물론 뭐 영상의 수명은 있지만 잘만 만들어 놓으면 일종의 passive income이 된다 라는 거죠. 자, 그래 이제 저 컨텐츠를 비롯한 제가 어떻게 해서 바이럴해질 수 있었는지를 좀 얘기를 해보겠습니다. 일단 저는 영어 유튜버 중에 잘 되는 사람들을 추려서 계산적으로 만났어요. 제가 찾아가서 어떻게 했냐면 좀 유튜버 중에 좀 잘한다는 사람이 이제 이렇게 throw-한 파티 같은 게 있었어요. 그 펑션에 가가지고 그냥 되게 순진하게 가서 막 안녕하세요 이러다가 이제 끝날 때 잠깐만 얘기 좀 하시죠 이래가지고 제가 컨설팅 한번 부탁드린다 이렇게 제안을 했어요. 또 누군지 말씀드리면
또 너무 연락을 하실까봐 저 성별을 그냥 랜덤하게 넣은 거예요. 그래서 그분을 만나서 제가 컨설팅을 받았습니다. 제대로. 이때가 제가 유튜브 한 지 한 5개월 정도 됐을 때예요. 아무런 소득이 없었을 때입니다. 소득이라는 게 금전적인 거 그리고 어떤 performance wise 전부 다 마찬가지로 소득이 없었어요. 정말 안 되고 있었어요. 그래서 제가 여러 가지 질문지를 질문을 준비를 해가지고, 왜냐면 서로 바쁘니까 질문지를 주문을 해가지고 가서 하나씩 딱 물어보고 딱 물어보고 딱 물어보고 딱 물어보고 딱 이런 식으로 갔어요. 그 중에 하나가 제가 마지막에 물어봤던 것 중에 하나가 So you think it's worth it? 이거였어요. 이게 할 만한 가치가 있나요? 왜냐면 제가 7, 8개월 동안 쓴 돈을 생각하면 너무 헛짓거린 거예요. 그때까지 참 암담했습니다. 왜냐면 영상을 올리면 조회수가 한 100, 150 막 이렇게 나와요. 근데 그 영상 하나 만들려면 3, 4일이 꼬박 들어가요. 근데 그 올리면 누가 알람을 켜놨나 봐요. 올리면 3초 있다 누가 와서 디스라이크를 눌러요. 굉장히 악의적으로 그런 거죠. 그래서 그런 걸 딱 볼 때마다 내가 지금 왜 나의 인생을 이런데 허비하고 있나 이런 생각을 정말 많이 했습니다. 그 밸리를 잘 버텨내셔야 돼요. 여러분들도 다 있을 겁니다. 저는 8개월이면 빨리 온 거예요. 연예인들 중에서도 뭐 신세경 씨야 뭐 좀 이렇게 독보적인 케이스고 시작하고 계속 스탑되고 앉아라는 채널들 많습니다. 그러니까 그 밸리는 여러분들 하기에 따라서 이렇게 짧게 끝날 수도 있고 아니면 정말 고통스럽게 오래 갈 수도 있어요. 어쨌든 그 유튜버 분이 저한테 대답해 줬던 거는 뭐냐면 네, 가치 있어요. 충분히 가치 있어요. 이렇게 저한테 좀 이렇게 reassure 해줘가지고 그래서 제가 좀 마음을 먹고 계속 할 수 있었죠. 자, 그 다음에 이제 뭘 했느냐면 잘 되는 영상들을 좀 분석을 해봤어요. 이게 왜 인기가 있을까? 왜 조회수가 나올까? 신세경 씨는 아직도 몰라요. 근데 왜 이렇게 인기가 있을까를 적었어요. 적고 어떤 엘리먼트가 있고 과연 이게 사람의 휴먼 사이콜로지를 어떻게 건드리길래 누르게 되나 이거를 분석을 했어요. 분석을 한 다음에 그걸 이제 빌려왔죠. 카피를 했죠. 카피를 하고 대신 재색을 좀 더했어요. 그렇게 해서 만들어진 게 이겁니다. 당시에 아까 그 날라리 데이브라는 유튜버의 영상 보셨죠? 거기서 인스파이어 된 게 있고 또 해외 그 유튜버 중에서 한국 K-pop 스타나 아니면 유명한 사람들을 놓고서 뭐 코리오그래피가 누가 더 멋진지 뭐 스타일이 누가 더 좋은지 싱잉 스킬스는 누가 더 좋은지 이런 것들을 막 대결하는 그런 쇼가 있어요. 한국 분들은 모를 수 있는데 저는 되게 즐겨봤었어요. 조회수가 어마어마하게 나오거든요. 그래서 저는 그 두 개를 더한 거죠. 이렇게 하면 일거양득 이거 터진다. 이렇게 하고서 제가 이제 회심의 영상을 딱 만들었습니다. 보시면 What is up, Costers? 안녕하세요, BCTV의 김태훈입니다. 지난번에 제가 Who Speaks Better English에서 CLC하고 바비씨의 영어 대결 영상을 만들었었는데 정말 많은 사랑을 해주셨어요. 그래서 바로 2탄을 기획을 하게 됐습니다. 오늘 2탄에서 같이 영어 대결을 펼치실 셀럽은 누구냐면 바로 너무너무 핫하다고 느끼고 저번 주보다 완전 보셨어요. 블랙핑크의 CLC하고요. 그리고 역시 마찬가지로 미친 듯이 핫한 랜벨벳의 웬디 씨, 이 두 분의 영어 비교 영상 한번 해볼 텐데요. 자, 이렇게 전쟁이 시작이 됐습니다. 댓글 전쟁이 시작이 됐어요. 근데 참 그런 게 제 영상 중에서 좀 controversial 했던 영상은 저는 전혀 예상을 못했어요. 이 영상이 controversial 해질 거다. 저는 그런 것까지 생각을 못했는데 유튜브에는 정말 다양한 사람들이 있고 정말 다양한 시각이 있더라고요. 그래서 나는 A를 말하고 싶었는데 Z로 이해하는 분들도 있는 거예요. 그래서 이 영상의 그 논란의 포인트는 뭐였냐면 왜 영어를 가지고 대결을 시키느냐 이거였어요. 오케이. 저는 이제 교육적 목적으로 거기에 약간 엔터테인먼트적인 요소로 그걸 더한 건데 왜냐면
그렇잖아요. 뭐 쇼미더머니 이런 것도 마찬가지고 경합을 시키면 사람들이 보지 않습니까? 그래서 저는 이제 그런 것들을 노리고 만들었어요. 이게 정말 어마어마한 화제가 됐고 제가 그때 당시에 부산에 휴가차 가 있었어요. 7월이었는데 갑자기 핸드폰이 윙 하고 울리는 거예요. 이게 댓글이 달리면 울리게 해놨거든요. 그러고서 정말 저는 여태까지 그런 경우 한 번도 해본 적이 없어요. 이때 이후로 한 번도 아직도 못 해봤어요. 막 5분에 조회수가 2,000, 4,000 막 이렇게 올라가는 거예요. 그래서 오 마이 갓 이게 going viral 하는 거구나. 그래서 핸드폰이 진짜로 5초마다 한 번씩 계속 댓글이 울리는 겁니다. 그러면서 이제 거기서 이제 일종의 편가르기 싸움이 시작이 됐어요. 재밌는데 왜 난리냐, 뭐 불편러더라, 막 이거부터 시작해서 아니다, 난 불편하다, 뭐 이런 것들까지. 그래서 이 영상을 딱 드랍하고 그 다음 달까지 구독자가 55배가 늘었어요. 이 영상 없으면 제가 지금 여기 있을 수가 없어요. 어찌됐든 저한테는 근데 이게 all the hate, 이걸 좋아하지 않았던 사람들로부터의 그런 것들을 감내하는 건 되게 큰 일이었거든요. 그러니까 이게 뭐 제가 연예인도 아닌데 악플 막 이런 걸 시달리다 보니까. 근데 그 모든 어떤 스트레스도 결국은 worth 했다고 생각을 해요. 왜냐면 그걸로 열린 기회들이 너무나 많았으니까. 자, 그래서 이 영상이 저의 어떻게 보면 가장 잘 알려진 300만 조회수가 400명 구독자 채널에서 나온 정말 기적적인 컨텐츠였고요. 근데 이 컨트로버시가 있고 나서 제가 어떤 생각을 했냐면 오케이, what's next? 이걸 밀고 나가느냐 아니면 더 길게 보고 이걸 내려놓느냐, 거기서 좀 결정을 내렸어야 됐어요. 제가 만약에 완전히 그냥 돈만 보고 했으면 이거 가야죠. 그 사람들 뭐라고 하든 말든 무슨 상관이에요. 저는 이거 20개 만들어 놓고 그냥 한 달에 몇 천만 원씩 벌릴 텐데. 근데 그렇게 해서는 제가 더 유명해졌을 때 그 쌓아놓은 것들에 대해서 그렇게 당당하지 않을 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 그리고 제가 의도한 거랑 너무 다르게 받아들여졌기 때문에 이거를 이제 그만두기로 했죠. 만약에 제가 이거를 계속했다면 지금 뭐 몇십만 구독자, 뭐 100만 구독자가 되어 있을 수도 있어요. 여러분도 아마 비슷한 기로에 놓일 수도 있는데 선택을 하셔야 됩니다. 저 같은 경우는 조금 더 돌아가더라도 더 예쁜 그림을 그리자였고요. 자, 그렇습니다. 그래서 이렇게 베껴가지고 대신 제 색깔을 좀 담아서 이런 식으로 만들어 봤고요. 이제 마지막으로 여러분들이 실질적으로 가져갈 수 있는 팁들을 좀 알려드리고 제 발표를 마쳐볼까 합니다. 자, YouTube do's and don'ts요. 첫 번째 일단 find and copy successful videos but make it better. 그쵸? 그래서 지금 300만은 제가 처음에 카피한 대상으로 삼았던 그 날라리 데이브의 유튜브 채널에서 가장 많이 조회수가 나온 게 300만이 안 돼요. 그러니까 저는 제가 카피한 것보다 더 많이 조회수가 나온 거죠. 그렇죠? 그래서 기존에 있는 그 컨텐츠들의 장점을 적극 흡수하되 내 색깔을 담고 굳이 그 날라리 데이브 채널이 아니라, 물론 저랑 뭐 이렇게 라이벌리는 아니지만 저랑 되게 좋은 관계로 있지만 굳이 그 채널이 아닌 당신의 채널을 선택해야 되는 이유를 만들어줘야 되는 거예요, 시청자들한테. 자, 그렇고요. 그 다음 What did they want? 항상 이게 있습니다. 제가 아까 전에 제 콘텐츠 시리즈들을 막 설명을 하면서 계산적으로 한 거다라고 말씀드린 게 있죠. 제가 지금 35인데요. 딸도 지금 4살이고 제가 K-팝에 관심 있으면 얼마나 있겠습니까? 그쵸? 그 애기 맛있는 거 사주기도 바빠요. 근데 제가 원하는 거랑 사람들이 원하는 건 다르다. 그리고 이게 아무리 좋아서 하는 거라고 해도 연료가 있어야 되잖아요. 그쵸? 제가 뭐 무슨 자선 사업가도 아니고 계속 이렇게 제가 원하는 걸 하면서 돈을 쓰기만 할 수는 없다 이거죠. 그리고 채널이 커져야 제가 하고 싶은 걸 진짜 하고 싶을 때 들어줄 사람이 있어요. 그래서 if they don't care, no one does because they're your only audience on YouTube. 한국에서 영어 공부하고 싶은 사람들이 보기 싫어하면 아무도 안 본다는 얘기예요. 여러분들이 영어 교육을 아무리 유튜브에 접목을 시켜도. 자, 그래서 저는 어떤 식으로 하고 있냐면 제가 하고 싶은 거 하고 중간중간
그 사람들이 보는 사람들이 좋아할 걸 떨어뜨려 줍니다. 그럼 좀 밸런스가 맞아져요. 그렇게 하면 저도 되게 그런 거 있잖아요. 막 하루하루 가기 싫은 직장 가는 느낌이 아니라 내가 하고 싶은 표현을 하고 대신 또 사람들의 서포트도 얻어오는 이런 장점이 있는 거죠. 그래서 두 개를 좀 alternate 하면서 가주실 필요가 있어요. 자, 그리고 또 한 가지. 제가 아까 전에 8개월 정도를 얘기를 했습니다. 제 채널이 monetize 되기까지. Make sure you have a stable income source that's not YouTube. 제가 그렇게 할 수 있었던 건 저는 이미 안정적인 수입원이 있었고 그 일을 때려치지 않은 상태에서 이걸 했기 때문이에요. 여러분들이 나의 숨겨진 재능이 엄청 많기 때문에 난 오늘부로 사직서를 낸다. 제발 그러지 마세요. 정말 힘들 수 있어요, 처음에. 그리고 유튜브라는 플랫폼이 특히 그렇습니다. 처음 온 사람한테 되게 unfriendly해요. 모네타이즈 되기까지 자격도 엄청 깐깐하고 exposure도 유명한 사람들이 더 되지 여러분들하고 유명한 사람 똑같은 영상을 만들어도 그 사람께 먼저 뜹니다. 그렇기 때문에 스탠드아웃 하기가 정말 힘들어요. 그래서 길게 보세요. 길게 보시고 그리고 내가 감당할 수 있는 투자를 하세요. 저 같은 경우는 힘들었지만 어쨌든 감당할 수 있었어요. 그 정도 돈을 쓰는 건. 그래서 한 7, 8개월 버텼던 거고 그리고 나서 여러 가지 기회가 열린 거죠. 자, 그리고 이제 아까 전에 그 라이브 아카데미의 예를 제가 또 들었던 이유 중에 하나가 honestly 그 aesthetic한 부분을 생각을 해보면 얼굴을 막 가리고 이건 기본적인 프레젠테이션에 안 맞는 거란 말이에요. 근데 되잖아요? quantity가 훨씬 더 중요하다. 초반엔 특히나 그래요. 많은 분들이 the right timing을 기다리는데 그런 거 없어요. 그냥 일단 뭘 컴업 할 수 있든지 간에 만들어서 올리세요. 그리고 나중에 저처럼 한참 시간이 지나서 보면 이제 그 고통스럽습니다. 고통스럽지만 you'll get used to it. 그리고 어차피 시간이 지나면서 독자들과 같이 성장하는 게 유튜브 채널이기 때문에 완벽할 필요 없어요. 너무 완벽할 때까지 기다리지 않으셨으면 좋겠어요. 그리고 제가 이번 강연을 준비할 때 했던 것처럼 애널리틱스를 보면서 내가 이런 층한테 좀 먹히는구나. 이런 층은 어떻게 해야 내가 조금 더 어필할 수 있을까. 이런 것도 분석을 해볼 필요가 있고요. 자, I didn't bargain for this 라고 제가 써놨어요. 자, 예를 들어서 K-pop 뉴스를 보고 제 채널에 들어온 독자는 제가 막 심오한 얘기하잖아요. 막 자기개발 얘기하잖아요. 바로 unsubscribe 합니다. 엄청나게 구독자들은 유동적이에요. 절대 로열하지 않아요. 로열한 사람은 정말 코어 팬층이고 그렇지 않은 사람들은 정말 시도 때도 없이 이탈합니다. 근데 예를 들어서 여러분들이 한 시리즈를 보고서 이 영상 너무 좋다, 이 채널 너무 좋다 해서 구독했는데 계속 딴 것만 올라와요. For the sake of diversity, 뭐 이렇게 좀 다양한 거를 내가 주고 싶다고 해서 이것저것 들쑤시잖아요. 그럼 온 사람 다 떠나갑니다. 일단은 처음에는 I'm still experimenting. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 아직도 여러 실험을 하고 있는데 하다가 먹히는 것들 있잖아요. 그런 게 시리즈가 되는 거예요. 하다가 먹히는 게. 그래서 하나가 딱 엄청 이게 반응이 좋다. 그럼 밀고 나가셔야 됩니다. 그 영상은 계속 만들어 주셔야 이탈이 없어요. 그 다음 choose the right title and thumbnail. 아까 전에 제가 한 발만 콘텐츠 썸네일을 잘 봐달라 했죠. 이걸 모르니까 발음이 안 좋지 라고 하면서 뭔가 그 비밀이 있는 것 같은 워딩을 썼어요. 일부러. 그리고 아이 컨택을 했죠. 그리고 또 일단 이렇게 비주얼적인 것도 중요해요. 그래서 이렇게 머리를 내리고 있는 그런 모습도 관심을 끌었을 수 있고 이런 여러 가지 것들이 상당히 서로 상호작용을 합니다. 제가 한 발만이라는 콘텐츠를 지금 벌써 한 9개, 10개 만들었어요. 처음에 반응이 되게 뜨거웠고 조금씩 텐션이 빠지던 중이었습니다. 그러다가 아깝게 다시 팍 치고 올라갔어요. 내용이 똑같거든요. 그러면 뭐가 했다는 걸까요? 썸네일이랑 타이틀을 했다는 거예요. 그래서 썸네일하고 타이틀 정말 너무 중요합니다. 조회수를 좌지우지하는 건 썸네일하고 타이틀이라고 보셔도 괜찮아요. 일단 열어봐야 되니까. 그리고 controversy sells, but use it smartly and sparingly. 저는 의도적으로 컨트로버시를 야기한 적은 없고요. 근데 계산은 해요. 이럴 수도 있겠다. 근데 그런 영상들은 항상 잘 돼요. 그게 나의 유튜브 채널 성격 형성에 어떻게 영향을 미칠지는 여러분들이 잘 따져보실 부분인 것 같습니다. 그리고 저는 처음에 유튜브를 시작하기 전에 2개월 동안 영상 학원을 하루
하루 매일 나가서 주 5일 이렇게 40번을 수업을 들었어요. 그래서 저는 그 정말 바쁜 스케줄 막 어떻게든 꾸겨 넣어가지고 영상 편집을 배웠습니다. 지금도 제 편집자가 2명이 있고 제가 영상 편집을 아직도 계속해요. 근데 내가 했을 때 나의 매력이 묻어나는 부분이 있거든요. 그래서 그런 거는 영상 기본적인 거는 좀 배우셨으면 하는 바람입니다. 그리고 알고리즘을 좀 활용을 하실 줄 알아야 돼요. 해시태그 같은 것들이 기능이 있거든요, 유튜브에. 그러면 이것도 해시태그를 걸면 노출이 조금 더 잘 될 수 있고, 또 검색어 그 search words, keywords를 어떻게 설정해 놓느냐, 이런 것도 여러분들의 노출도를 바꿀 수 있고요. The sequel technique, 이거는 조금 설명하자면 긴데, 잘 되는 영상들의 elements를 그대로 베껴오는 거예요. 어떤 특정 phrase를 그 구글이 영어로 특히 말을 하면 유튜브가 다 인식을 한단 말이에요. 그 말을 똑같이 하잖아요. 그러면 그 영상 보고 있는 사람들한테 여러분 영상이 노출될 가능성이 높아요. 예를 들어서 Understand YouTube algorithm 이라는 문장이 들어가 있는 영상을 보고 근데 이게 조회수가 300만 뭐 이렇게 나와 있어요. 그러면 Understand YouTube algorithm, Understand YouTube algorithm 이걸로 1분짜리 영상을 만들면 노출될 수 있다. 그거 보는 사람들한테. 이런 게 이제 sequel입니다. 잘 되는 영상이랑 일부러 겹치게 만드는 거예요. 그리고 나서 옆에 suggested video에 뜨게 만드는 거죠. 그 다음 best time of the day to upload your video 이것만 간단하게 말씀드리면 이제 통계가 어느 정도 쌓이고 나면 언제 사람들이 많이 본다는 게 딱 나와요. 그거보다 2시간 전에. 왜냐면 이게 영상 조회수가 나오기까지 예열이라는 게 있거든요. 그럼 사람들이 모여서 커멘트를 달고 하는 그런 시간이 있어요. 그게 해서 이게 충분히 달아올랐을 때 프라임 타임을 딱 쳐야 이게 잘 됩니다. 그래서 보통은 그런 분석 후에 2시간 앞당겨서 예약을 걸어 놓는다. 그게 여러분들이 가져왔으면 좀 실용적인 팁인 것 같습니다. 자, 해서 오늘도 시간이 더 다 돼버렸네요. 그래서 제가 준비한 거는 여기까지고요. 네, 일단 경청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.